کہ ہم رات دن لگا کر بھی ان تمام لوگوں کو قرار واقع سزا دلائیں گے۔ اور میں آج یہاں وزیر اعظم پاکستان سے ایک اپیل کر رہا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ جس طرح میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ SIFC پاکستان کا فیوچر ہے اور اب وہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس سے شاید کچے اور پکے کے ڈاکو پریشان ہیں، لیکن کراچی کا اور سندھ کا لا اینڈ آرڈر SIFC اپنے ذمہ لے لے۔ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو SIFC اپنے ذمہ لے لے، اس لیے کہ جہاں معیشت پر بات ہوگی، جہاں ون ونڈو آپریشن کے تحت انویسٹمنٹ پر بات ہوگی، وہاں جب تک اس کراچی اور اس سندھ کا لا اینڈ آرڈر امن و امان کنٹرول میں نہیں ہوگا تو انویسٹر کو راضی کرنا مشکل ہوگا۔ اگر SIFC کے تحت لا اینڈ آرڈر لے لیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کراچی اور اس صوبے میں امن آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ مجھ سے تمام بزنس مین مل کر گئے ہیں پچھلے ہفتے، فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مختلف سفارتکاروں سے بھی رابطے میں ہوں۔ سبھی کی یہ خواہش ہے کہ کراچی کا امن اور سندھ میں سکون پورے پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں یہ صوبہ IT کا صوبہ کہلائے گا انشاءاللہ تعالی، جس کی شروعات ہم نے گورنر ہاؤس سے کی ہے۔ آج مجھے عید کے دن یہ بتاتے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گورنر ہاؤس میں پڑھنے والے IT کے طلباء اور طالبات کوئی $600 کما رہا ہے، کوئی $400 کما رہا ہے اور ہزاروں $200 کما رہے ہیں، جبکہ ابھی صرف ہمیں 3 ماہ ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس IT کا جو سلسلہ ہے اسے ہم پورے سندھ کی طرف بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، لاڑکانہ، نواب شاہ، سبھی جگہوں پر IT کی یہ یونیورسٹیوں کا قیام ہوگا جو مکمل طور پہ فری ہوگا اور اس میں لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کورسز اور تعلیم دی جائے گی الحمدللہ۔ ایک اور بات میں آج آپ کو بتا دوں، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو مایوسی کی طرف نہیں لے جانا، اس لیے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر پورے سندھ سے، پورے شہر سے جو شخص جس پریشانی مایوسی میں شکار ہو ہمارے پاس گورنر ہاؤس چلا آئے، ہم اسے گلے سے لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی حالیہ مثال کل ہم نے گورنر ہاؤس کے اندر اس پورے شہر کراچی اور کہیں سے بھی آنے والے تمام موٹر بائکس رائیڈرز، ڈیلیوری بوائز کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے، جو صبح 5:30 بجے تک رش رہا اور کئی ہزار موٹر بائکس والوں نے راشن بھی لیا اور کیش عیدی بھی لی، اور یہ سلسلہ مزید 2 دن تک جاری اور ساری رہے گا، چاہے راشن ڈرائیو ہو، چاہے IT ہو، اور چاہے اس صوبے کے امن کے لیے مجھے کسی کے پاس جانا ہو، میں سب کے پاس چل کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو، دوستوں کو اور اس کے بعد باقی دیگر جماعتوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، آئیں ہم سب مل کر اس شہر اور اس صوبے کے امن کے لیے ایک ایسا معاہدہ جس میں لوگوں کا تحفظ، لوگوں کی معیشت کا تحفظ، لوگوں کی املاک کا تحفظ، لوگوں کی عزت نفس کا تحفظ، لوگوں کے روزگار کا تحفظ ہو، اسے بیٹھ کر سائن کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے
इस शहर, इस सूबे को, इस पूरे पाकिस्तान में मिसाली सूबा बनाने के लिए काम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये होगा। मैं एक बार फिर अपने तमाम मीडिया के भाइयों का, कैमरामैन्स का, फोटोग्राफर्स का, सहाफ़ी भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पूरे रमज़ान आप सब ने हमें कवरेज दी, हमारे लिए रात दिन हमारे साथ साथ चलते रहे। आज भी अपने घरों में ईद मनाने के बजाय यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि अल्लाह ताला ने इस बार इस माह रमज़ान में गवर्नर हाउस के अंदर 2,80,000 लोगों को इफ्तार डिनर कराया और 1,29,000 लोगों ने सहरी की। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये इनाम मिला कि हम इसके मेज़बान बने या इसके अंदर हमने अपना एक वसीले का किरदार अदा किया, लेकिन ये बहुत नहीं है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला इस शहर, इस सूबे में खुशहाली लेकर आए। आप सबका गवर्नर साहब ये बताएं कि आपने कराची के अमन-अमान की बात की। 18वीं तरमीम के बाद ये कहा जाता है कि अमन-अमान सूबे की जिम्मेदारी है। आपने सूबे का अमन-अमान किसी और के हवाले करने की बात की। आप आईनी सरबराह है एक सूबे के। और दूसरी बात ये कि आपने जब अमन-अमान की बात की तो आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, आपने बताया कि आप अपना काम करें। ये किसने आपको कहा था कि आप अपना काम करें? बता दें, ईद का मौका है और नमाज भी पढ़ के आए, सच्ची सच्ची बताना। देखिए, ये चांडियो भाई मुझे और मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों को ईद सुकून से नहीं गुजारने देंगे। मतलब ये पीपल्स पार्टी वालों ने कहा? मेरे भाई हैं जिन्होंने भी ये कहा है। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपका मेरा काम एक है और वो है लोगों की खिदमत करना। हमने मिलकर खिदमत करनी है एक दूसरे की, और बात आइन और कानून के तहत ही होगी। कोई आइन से बालातर नहीं है, लेकिन जहां बात मेरे लोगों के जानो माल की हो तो वहां पहले मैं जान बचाऊंगा। और जान बचाने के लिए सबसे पहला काम हम सबको मिलकर करना है, और वो ये है कि हम उन इक़दामात पर जहां सियासी मसलतें आड़ आ रही हैं, जहां एक दूसरे की बरतरी या एक दूसरे को नीचा करना सामने आ रहा है, उसे बालाए ताक रख दें। हम भूल जाएं कि हम किसी सियासी जमात के कारकुन हैं या ओहदेदार हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी हैं। गवर्नर साहब, चंद डाकुओं ने इनिशिएटिव जो ले रही है आर्मी, इससे अमन-अमान भी आ जाएगा। आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत जल्द हम कचरा कंट्रोल और कचरे के इलाके में कोई नया कैंट एरिया भी देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। देखें, ये कैंट का लफ्ज़ जो है ना, इससे मोहब्बत करना सीख लें। उसकी वजह है, हम ये क्यों समझ रहे हैं कि कैंट क्या है? कैंट क्या उस माँ से नहीं पूछेंगे जिसका जवां साल बेटा सरहद पर शहादत देता है और उसके घर में भी 4 और 3 साल के बच्चे होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी कानून और आइन से हटकर बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी अफवाज पाकिस्तान है, मुझे इससे मोहब्बत है। हमें अपने लोगों के दिल में इसके लिए मोहब्बत डालनी है। हमें जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे मुशावरत भी करेंगे, जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी उन्हें बुलाएंगे भी, लेकिन उन्हें मोहब्बतों, इज़्ज़तों और प्यार से नवाजेंगे। आज एक चेयर लिफ्ट में बच्चा फंसता है तो हम किसे बुला रहे हैं? आज जब फ्लड आता है तो हम किसे बुलाते हैं? जब कोविड आता है तो कौन आता है? तब हमें कैंट याद नहीं आता, लेकिन हमें कैंट का मतलब अपने लिए एक टेंट तस्वुर करना चाहिए, एक साया, जो कि अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को शेल्टर दे। और मैं समझता हूं कि अफवाज पाकिस्तान ये जिम्मेदारी बड़े एहसन तरीके से निभा रही है। जहां गलतियां होंगी हम उन गलतियों पर भी बात करेंगे, लेकिन बिला वजह तनकीद नहीं करेंगे। गवर्नर साहब, डाकुओं ने रियासत की रेट को चैलेंज कर रखा है। क्या समझते हैं कि क्या रियासत जो इदारे हैं वो एक पेज पर नहीं है? आखिर मसला क्या है? सब कह रहे हैं कि डाकू को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन चंद जो डाकू हैं कच्चे के या स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखें, कार्रवाई तो हर उसके खिलाफ होगी जो कानून हाथ में लेगा और लोगों की जानो माल और उससे खेलेगा। मैंने बताया, मज़ीद
ہمارے پاس اس صوبے میں وزیر داخلہ بھی موجود ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی متحرک ہیں. تیسری بار اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی نیکی دیکھ کے ان کو موقع دیا ہے. ہم سب ان کے لیے آج ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں کہ اس عید کے خطبے اور عید کی نماز کے بعد اور میری تمام تراویحاں اور میرے تمام روزے اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے کہ چیف منسٹر صاحب حرکت میں آئیں اور اس صوبے کا امن و امان کم از کم ایک ہفتے میں ٹھیک کر دیں.